اور آج کے بعد ہیئرنگ فرائیڈے کے لیے ایڈجن ہو چکی ہے۔ آج میڈیا کو بھی ساری کوریج سے روکا گیا تھا۔ جب خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے تو خان صاحب کی بات کے دوران پولیس والوں نے میڈیا کو میڈیا کے کیبن سے باہر نکالا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں ان کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا۔ سو مچ سو انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن میں سے ہے ان کو بھی آج اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ جو القادر والا کیس ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں، قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو، کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے، اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ یہ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی تو نواز شریف کو ایگزانریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی، اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دفتر میں بھی، ابھی اس نے وہ پاور پولیس کے ایزیوم کر لیے ہیں اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری پولیس سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے، بٹ خان صاحب کا کہنا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے، اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ ایسا کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے۔ پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کو دہرایا جائے، یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اوپر سے آرڈر نواز شریف کے ہو اور چلاتا کوئی اور ہے۔ ساتھ ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، کئی سارے باتیں ہوئی ڈائیلاگ کے بارے میں۔ آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ کسی بھی ڈائیلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے۔ کوئی ہمارا ڈائیلاگ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ میں پہلے بھی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائیلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی، ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائیلاگ کے لیے، ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ہم نے بھی پوچھا تھا کہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں اس کے لیے کیا آپ نے کسی کا نام تجویز کیا، کسی لیڈر کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کو میں نے کہا ہے، عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور اور شبلی فرات، ان کو میں نے کہا ہے اور کسی کو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے، مینڈیٹ ضرور ہیں پارٹی کے ساتھ، مینڈیٹ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، رؤوف حسن صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس کے شہزاد اقبال کے پروگرام آپ نے کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے۔ دیکھیں مذاکرات ہو نہیں رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مذاکرات ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا کلیئرلی کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس لیے شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے۔ اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں
कमेटी बनी है, मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए अलग बात है। क्या मुज़ाकरात हो रही है? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। पीटीआई इंतशार का शिकार है। नहीं, पीटीआई, एक चीज़ को मैं आपको रोकूं, लेकिन फोकल पर्सन नहीं है। नहीं, एक मिनट, पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार के शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए। ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। पीएससी चेयरमैनशिप पे खान साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ, इस पे हम मशावरत कर रहे हैं। नहीं। शेर अफजल मरवत का नाम क्यों वापस लिया गया? नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है, लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा। कल ट्यूसडे को खान साहब फाइनल फैसला कर लेंगे। मतलब ये बताइएगा कि नामजद किया था शेर अफजल मरवत को, उन्होंने खुद भी कहा था कि मैंने इनको नामजद कर दिया है। जी, वो नामजद किया था खान साहब ने, मैंने यहाँ आपके सामने अनाउंस किया था। लिस्ट में क्यों शामिल हो गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, खान साहब का इसकी कोई वजह नहीं, लेकिन खान साहब हमेशा कहते रहे और हमने कई मरतबा अपने बंदों को स्विच ओवर किया है, कभी डिसीजन किया है। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ खिलवाना चाहता है, तो इसलिए इट इज़ अप टू हिम, तो वो होते रहते हैं। शेर अफजल मरवत के सामने 2 दफ़ा ये क्लियरली कहा कि जो हमारा कैंडिडेट है चेयरमैन पीएससी का वो शेर अफजल मरवत, और ये फाइनल हो चुका है। मैं कह रहा हूँ आज भी आपने जिस तरीके से कहा कि खान साहब कह रहे, मैंने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि यस, खान साहब ने कहा, हमने ये ऐलान किया, इधर ही ऐलान किया हमने कि यस वो होंगे। आज भी खान साहब ने कहा एज वी स्पीक, बिल्कुल वो नाम अभी भी जगह है। पर खान साहब ने जो आपको मीडिया के सामने कहा कि कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा। एक मिनट, नहीं उन्हें इनका मौक़िफ़ यही है जो मैंने बयान किया एज ऑफ टुडे। मेरा मौक़िफ़ यही है, सिर्फ एक गुजारिश ये कर दूं कि खान साहब ने मेरी अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब के थ्रू की थी। हाँ। और आज भी खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल जो है वो मेरे नामी नहीं है और नाम हम कल फाइनल देंगे, तो इसमें कोई तनाज़ा तो है ही नहीं। तनाज़ा तो है नहीं। और साहब ये बताइएगा, कोहाट से डॉक्टर अफनानुल्लाह जो थे वो जेयू के टिकट से, जेयूआई के टिकट से 2013 में भी इलेक्शन जीते थे, 18 में भी जीते थे। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि आपने एनआरओ लिया है, मौलाना फजल रहमान ने अपना बंदा बैठाया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बंदा जीता है और आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की केपीके में अब नशिस्त हो गई है। अब वो जो तनाज़ा था सेनेट इलेक्शन वाला वो ख़त्म हो जाएगा इससे, और आपने ये नहीं, सेनेट का इलेक्शन का तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, हमने इस्तदा की थी, इस मंडे से वो केस लगना था। बस सुप्रीम कोर्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद नेक्स्ट वीक के लिए होगा, नेक्स्ट वीक भी बहुत लेट हो जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसको से जल्द सुने। अलबत्ता कोई एनआरओ नहीं है, बेसिकली हमारा वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ये पहले से वो था, एक अलायंस हुआ था और हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की थी, इसलिए सेनेट की भी सीट हमने दी, उन्होंने नेशनल और कौमी असम्बली की सीट। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए थे, उन्होंने दोबारा से वापसी के लिए रास्ते जो रास्ते हैं वो तेज कर दिए हैं। आप अपनी पॉलिसी के ऊपर स्टैंड करेंगे या वापसी के कोई दरवाजे उनके लिए दोबारा खुलेंगे? उसके बारे में हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले भी दिया था, इलेक्शन के बाद भी दिया, और आज भी वही पॉलिसी स्टेटमेंट है। और वो यही है कि जो लोग पार्टी से जा चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो चले गए फॉर वट एवर रीज़न, कोई जल्दी चले गए, कोई बाद में चले गए, कुछ पे कम प्रेशर पड़ा, कुछ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, उनके वापसी का फैसला खान साहब जैसे चाहेंगे करेंगे। किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कौन पार्टी में कब वापस आ जाए। खान साहब जो पब्लिक है, उसके वोटर सपोर्टर, पार्टी का वर्कर है, उनके सेंटिमेंट को भी देख रहे हैं, लेकिन ये सारे फैसले खान साहब खुद करेंगे और अकेले करेंगे। अच्छा, नहीं फजल रहमान साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ आपकी जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी वो बन चुकी है, मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, ये बात की बात है। दूसरी तरफ आपके वज़ीर आला के जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वफाक पे चढ़ाई की और वफाक पे कब्जे की, मुझे ये बताएं कि आपकी एक तरफ मुज़ाहमत की सियासत चल रही है, एक तरफ आप मुज़ाकरात। हम आपको पहले भी कर चुके हैं कि देखो ये मुज़ाहिमत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, और अपने हकूक़ के लिए अगर हम एहतजाज करते हैं, उनको ये मुज़ाहिमत समझते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। दूसरी बात है कि वज़ीर आला ने ये नहीं कहा कि हम वफाकी हुकूमत पे चढ़ाई करेंगे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ अगर ज़्यादतियाँ होगी, खान साहब रिहा नहीं होंगे, अगर के पी के वहाँ से उठ के खड़ा होगा, सो ये पॉलिटिकल है। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने इस तनाजुर में पेश किए थे। गौर साहब ये बताइएगा, आज आखिरी सवाल होगा जी। खान साहब ने एक मरतबा फिर
अफवाज पाकिस्तान के जो क़यादत है उनका नाम लिया, उन पर चढ़ाई की। हालांकि अपने दौर में वो इन्हीं इदारों को डिफेंड करते थे और कवानीन बनवाते थे पार्लियामेंट से कि जो इन इदारों के खिलाफ बोलेगा उनको इतने साल जेल होगी, इतनी सजाएँ होंगी। देखिए, अब आप